Today, Moscow is a metropolis of over 11 million people. But 800 years ago, it was a small village on the banks of the Moskva River. A modest settlement surrounded by simple wooden defenses. It gave little indication of its future greatness, or its ability to evolve through adversity. Moscow was frequently attacked and destroyed. Yet each time, it rose from the ashes, stronger and better defended. Its first real test came in 1238. This time, they faced a new enemy, the Mongols. Moscow had been largely unaware of the growing threat in Central Asia. Genghis Khan, founder of the Great Mongol Empire, had conquered most of the Asian continent. His descendants continued his work to expand the empire. His grandson, Batu Khan, led the armies of what would become known as the Golden Horde. Their goal, to extract money from principalities they conquered. One by one, states in the region, known collectively as the Rus, fell to the Golden Horde. Moscow was next. In 1238, the Mongol Golden Horde surrounded Moscow and besieged its wooden walls. It would only hold out for 5 days. Moscow burned. That could have been the end of its story, but the people of Moscow were resilient. They would not give up their home or their control of the Moskva River, an important trade route. They began to rebuild and strengthen Moscow's defenses. Yet one question remained. Would the terror return? Moscow faced certain ruin as Mongol raiders burned their way through the wooden city. With no other Rus coming to their aid, it was up to the people of Moscow to drive away their attackers and beat out the flames. Жду! Люди! Глядим! Исправляем, добро есть! Люди готовы! Исправляют! Люди готовы! Жду! Люди! Идите, люди! Люди, сонь! Люди ожидают! Люди, сонь! Люди готовы. Исправляем. Готов есть! Видно! Люди ожидают! Люди ожидают. Люди, сонь! Люди чем? Куда? Исправляю. Часов. Сделаю. Исправляю. А? Иду. Исправляю.
Грядите! Люди готовы! Люди гряде! Люди, Сонь! Слушайте! Слушаемся! The remaining Mongols were driven away by the tenacious Muscovites. Исправляют баки! Тихо! Люди готовы! Люди ожидают! Исправляют! Что? На газе, Сонь. Люди готовы. Люди, Сонь! Исправно! А? Люди готовы! Исправляют! Слушай, идем. Исправляю. Что? Что? Люди напряжь! Рожденся на земле. Люди, да? Землю, народ. Готов есть. Идут. With the Mongol raiders repelled and the fires extinguished, the Muscovites began rebuilding. Копи! Идон! Есть! The Muscovites knew that they could rapidly construct buildings out of wood, and so gathered what they needed from the forest. Что? Сбираю. Часа. Иду. А? Строю. Готов я. Иду. Да. Копи! Напряжь, копийщицы! Грядите! Тихо. Часа. Куда? Иду. Арон, землю. Часа. Сделаю. Иду. Сбирай. Копийщиц слушаются! В наказе Бондон повинуемся. Что? Идон, что? Да. Есть. Грендон. Тихо. Куда? Готово, дичем. The woods surrounding Moscow provided an abundance of resources, but danger lurked within. Predators stalked in the shadows looking for an easy meal. Что? Идон. Есть. Есть. Наказе Бондон и Дох. Готов. Several villagers had fled during the Mongol attack, and some were still in hiding. Люди, Сонь. Добывай. Сделаю. The fleeing villagers had taken refuge in forest hunting cabins. Here, the Muscovites could bring valuable animal pelts, which provided them a good livelihood. Слушайте. Заседание. Люди ожидают. Строят.
Готов есть. Что? Часов. Труждаемся. Строим. Что? Копейщ! Напрячь, копейщицы! Часа? На казе, Сонь. Да. Тихо. Часов. Идон. Труждаемся. Есть. Готов есть. Жду. Задание. Часа. Готово есть. Что? Добро есть. Строим. Что? Ладно, есть. Седай. Люди, Сонь, люди. As the city rose from the ashes, the Muscovites would lay the foundations for a unique fortified complex. This iconic structure would be known as the Kremlin. Тихо. Готовы, есть мы. Ладно, есть. И ты слушай, грядем. Задание! На казі, сонце. На казі, сонце. Ідуть добивати. Труждаємося. На казе, Сонь. Готов есть. Слушайте. Слушаемся. Готовы есть. Готов? Течем. На каре идем. Задание. На казі. Идем. Готовы, есть мы? Да, разумеем. Куда? Иду вперед. Готов есть. Слушайте. Часо. Дряву. Часов. Труждаемся. Люди, сонце. Сокрушитель. Люди ожидают. Ладно есть. Тихо. Построены есть. На таге будут. Уразумех. Построено будет. Слушайте. Слушаемся. Я построю все. Приуготовляйтесь все. The once unassuming village of Moscow had been rebuilt
as a city poised for growth. But to protect the city from further Mongol raids, it would need a fierce military and a strong defensive perimeter. The Muscovites knew that the terror from the steppe could return at any time. Рада есть. Готов есть. Слушайте. Молчите и слушайте. Наступайте. Надобно есть. Начну трудитесь. Работа. Готовы трудитесь? Отправляемся. Сейчас сделаем. Готовы трудитесь и есть. Чего сделать? Копейщик есть. Готовы? Ну-ка. Идти надобно. Я построю сие. Рцы и яко делать. Слушать сейчас. Ополчение есть. Приугас. Напред, копейщик. Готово есть. Копейщик идет. Молчите все. Приуготовляйтесь все. Having been caught off guard by the Mongols before, the Muscovites knew they could come under attack at any moment. Есть. Strong defenses would give them a better chance of protecting their city. Слушайте. Лучник готов есть. Уразумев. Ополчение есть. Приказ. Глядите. Иду куда велено. Приуготовляйтесь, копейщицы. Копия во мне! Приуготовляйтесь все. Да, сделаю. Добудьте древеса надобно. Исправляй, глядите. Сделано будет. Готово. На наказе будут. Исходим. стоит! Построено будет. Исполняйте. Идем, бойни! Копейщик есть. Ополчение есть. Бойни делаю, что копия просунет. Слушайте. Приуготовляйтесь все. Уразумев. Воите чем? Люди здесь суть. Приуготовляйтесь все. Слушайте. Труждаюсь на земле, яко прикажете. Делай, я поспешу. Люди здесь суть. Наказе. Сделаем сейчас. Лучник готов есть. Начну трудитесь. Чего делайте надо? Что делать? Приуготовляйтесь все. Сие возможно есть. Сделаем сейчас. Готовимся чем? Приступаем! Наказе суть. Напред! Беда есть! Не скажу! Отправляемся! Сие возможно ли? Бойни, напред! Люди ждут наказы. Всем радуйся. Люди служить готовы. Уразумев. Ополчение есть. Сейчас! Делить, что делаете? Двигаюсь. Готово есть. Лучник Ополчение готов есть. Наказе будут. Готовы работать. Люди служите готовы. Готов. Надобно в путь идти. Люди здесь. Сие возможно есть. Здесь надобно есть. Буду древо рубите. Уразумев.
Наказе суть. Ополчение есть. Готово, Юрий. Наказывай. Уразумел. Копейщик есть. Дворевник готов есть. Радуйся. Наказом следую. Исправлять! Делать! Глядите! Дело сделано есть. Люди, выступаем. Начну трудиться. Слушайте. Собираю древеса. Люди, здесь суть! И тебе готов, поняла. Да, сделаю. Позоротай готов есть. Повинуюся. Hearing the foreboding beat of the Mongol war drums, the Muscovites braced themselves for another raid. Приуготовляйтесь все. А? Двигаюсь. Воини, исправляйтесь. Готово есть. Лучше сделано будет. Исправляйтесь. Яко угодно есть. Следую наказу. Уразумел. Лучше готов. Воини, на броню готовляйтесь. Лучник готов. Глядите в путь. Повинуются. Копейщицы в ряде стоят. Слушай, разумел. Надо блядь. Ой, садитесь, покойно. Слушаются. Сейчас. Воины, воин, задумку будете. Оружие готово. Приугот сейчас. Копейщицы, приуготовляйте копья. Копейщицы, гряди. Есть, сделано будет. Исполняйте. Идем, воины. Приугот сделан. Идите. Исправляйте. Оружие готово, суть. Соглашаюсь. Приказ. Слушаю. Сейчас. Задницы, задницы. Надо навести щит. Задницы, напротив. Наказано, идти надо на послушайте наказ. Слушаюсь. Следую наказ. Воины. Идем. Готовим бой на атомном пути! Ну, сделано. Готов? Слушаюсь. Готовы? Идти надо на помалу. Что есть трудного? Ладно, есть. Копейщик, исправляй. Соглашаюсь. Однако жаловать еще нельзя. Приготовляй, брать завет! Слушайте. Готов.
Готово. При уготовлении идти надобно. Собирают ребята. Готовы будете? Воины, приступаем! Обряд бойни. Обряд бойни. А ну-ка, будете! Слушайте все. Обряд Москов Исправляйте! Оружие готовы, стой! на казино суть. Воины, нас соглашаемся! Воины, запретите! Готов? Жаловайтесь отдельно. The Muscovites had successfully defended their newly built city against the Mongol raid. Now that Moscow could defend itself, its rulers looked to expand their influence into new territories. Horse archers were elite troops who galloped into battle, shooting their bows from the saddle, arrow after arrow after arrow. The key to horse archery is being able to fit an arrow to the string, draw it back, and release very, very quickly. Horse archers use a special device called a thumb ring, and this gives us a special technique to lock the arrow onto the bow and shoot. With the thumb draw, the arrow is placed on the right-hand side of the bow. And so taking an arrow from the quiver and onto the string was extremely efficient, allowing horse archers to shoot in rapid succession. The three main shots are the forward shot, the side shot, and the back shot, also called the Parthian shot. Both Moscow and the Mongols had a horse archery tradition that stretched back for centuries. Their armies were well matched with these light and versatile troops, and their conflicts were characterized by the horse archers' fluid style of warfare. Horse archers were famed for their surprise attacks. In Moscow's armies, they could be deployed rapidly in many different terrains, and then appear as if from nowhere. In addition to being expert with their bows, they used both javelins and swords for close-quarter fighting. Attacks could come from any side, so horse archers had to shoot both left and right-handed. Shots taken behind the head offered additional variety in the angles of attack. They were also expert at swarming across an enemy's front to decimate his lines. They were quick to retreat, and just as quick to renew their attacks. Horse archers were Moscow's crack troops. They patrolled the borders and held them against invaders. By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process.
As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Радуйся. Приуготовляйте. Надобно есть. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. На Казинове суд, жаловаться нельзя. Стой, задницы, напрежь. Слушать, яко угодно есть. Слушай наказ. Наказ. Слушайте! Копейщик идет. Брат, следуй наказу. Готово есть.
Всему скоро, люди. Добывают зверя. Готове будь, соглашаюсь. Сделано будет. Брань будет. Напрежь войне. Дело есть. Готово, трудитесь, есть. Работа ждет. И скажу. Построено будет. Что делайте нам сие? Глядите. Надобно в путь идти. Наказе суть. Фаревник готов. Двигаюсь! Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Дело сделано есть! Рад слушать, уразуметь. Делаем сейчас. Я пойду туда! Приуготовляйтесь, все. Я здесь! Исполняйте. Ворог, убиен есть! Люди здесь! Люди, служите готовы! Какові накази суть? Исполнять дело сделано есть. When Dmitri's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Готово есть! Сейчас! Ко мне! Войне, надобно идти. Чего делать? Сие, возможно, есть. Уразумев. Нападаю! Добро есть! Готовились мы. Еще ворога. Именно так есть. Латницы готовятся. Готов, направляемся. Небу. Бой, напрячь, бой. Всадник готов. Готов, скачу, куда велено есть. Наказывай, всадник готов есть. Верни поскору. Повинуюся. Готовить, готовить, обрез поскору. Жаловайтесь нельзя. Дело есть. Чего делать надо по уразуме. Начну трудиться. Наказе суть. А люди ж по спору, люди. Начну трудитесь. Люди здесь. Повинуюся. Лучник готов. Слушайте. Глядите в путь.
As the deadline for payment of tribute approached, Dmitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. The small settlement at Pereslav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. Наказом следуем. Направляемся. Рад. Слушайте, готовь напряг. Внемлите наказу моим, слушаюся. Идите в путь, воины. Сейчас! Город близ стоит! Опасно есть! Слушайте, воины! Задницы готовы! Стой, стой! Наказы будут. Каков наказ есть? Исправлять. Внемлите наказ. Готовились мы! Приказывай. Дело сделано. Наказ напряг по скору. Воины! Лагерь! Грядите, воины! Слушай, повинуюсь. Сейчас. Возротай, готов. Сделаю. Да. Слуп напряг. Надо мне. Есть! Двигаюсь! As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitri did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. Уразумев. As Prince Dmitri sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. Идите в путь. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus' power, and Dmitri would be secure as Grand Prince. Чего сделать будет? Да, сделаю. Уразумев. Я построю себе. Приготовляйтесь, латницы. Исправляйтесь! Воины, на броню готовляйтесь! Приготовились мы. Приуготовляйтесь все! Слушайте, воин. Задниц. Глядите в путь. Слушаюся! Надобно есть! Уразумев! Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolumma. The town would now generate gold without the need for taxing traders. Чего делать надо, но? Да, сделаю. Я построюсь. Люди служить. Радуюсь. Люди служите готові. Всадник готов. Слушайте! Идите в путь, воин. Приуготовляйте копья! Им наказ есть! Уразумев! Поражайте! Приходите, воины! Делаю,
Before he could purchase the settlements, Dmitri needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Радуйся. Устроено будет. Наказ чем? Слушать ответ. Уразумел. Каков наказ? Наказе нові суть. Мучат, скачу куда велено. Скачу куда велено. Готов? Иду куда велено. Ладно, напряжь войне. Наказ будет? Чего делать надо мной? Воине, приходите, готов делать. Идите в путь, войне. Идем. Стреляют в нас! Слушайте. Идем. Кто стреляет? Воине, кричите. Радуйся. Сделаем сейчас. Начну трудитесь. Слушайте. Начну трудитесь. Готовы трудитесь, уразумех. Построено будет. Молчите и слушайте. Наказе будут. Кто стреляет? Устроено будет. На еду. И готов будем. Сзади готов есть. Фарева скоро. Поражают меня. Требуюсь мы. Воине. Наказ будет. Обещик есть. The village of Kalin was ready to trade with Moscow. Какови наказе суть? Без сомнения. Воине, надобно в путь идти. К оружию готовы суть. Ворог, близ стоит. Ага, ладно есть. Исполняйте. Готовы, уразумех. Наказе будут. Тот налажен есть. Идти надо на помалу. Что есть трудного? Наказе чем? Напряжь. Меня поражают. Готовы революции, возможно, есть. Готов. Радуйся. Будешь что? Сделаю. Работа ждет. Да, сделаю. Сбираю древесину. Чего делать надо мной? Сбираю древеса. Иду. Воине, на воине. Здесь идите. Воине, напряжь, воине. Лук готовит. Напряжь потом. Молчите все. Уразумел. Идите. Уж идти надо мной. Я построю сие. Рада есть. Слушайте, войне. Работа ждет. Дело есть. Отправляюсь. Устроено будет. Лучник идет. Искредите, воине. Напряжь, воине. Слушайте. Построено будет. Начну трудитесь. Стрела на тетиве есть. Соглашаюсь.
Какові наказі суть. Скачу, куда велено. Возвратай готовность. Скачу, куда велено есть. Пока слушаюсь. Приближайтесь, боязливее! Не пропустите! Слушайте все! Брать замер! Прожаловайтесь нельзя. В наказе будут добывать добро. Воины, исправляйтесь. Слушай наказ, но приближайтесь, боязливее! Исправляйтесь! Сделано будет! Трюк, исходим. The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the price to keep the horde at bay was higher than ever before. Слушайте все! Цыяка делать. Что стреляет? Чего делать? Надобно есть. Приуготовляйтесь, все. Начну трудиться. Молчание есть. Рада есть. На Казинове на прежвойне. Готов. Слушайте. Стреляют в меня! Я построюсь. Молчание есть! Каковина, оправляйся! Воины! И всадник готовьте! Какодействуй! Вним и исправля. Глядите в путь. Слушаюсь! Muscovite scouts located the town of Susdel, and trade could begin. Двигаюсь! Люди здесь суть. Я построю сие. Готовы будете, латницы? Как направляются? Готовитесь, латницы! Идти надо помалу. Что есть трудного? Уразуме! Так розумію. Я построю сіє. Службу розумію. Внемлите наказы мои, приодем купца! Брань будет, жаловайтесь нельзя. Брань напрежь по скору. На Казинове суть. Будем сражаться! Победитель! Стой! Воины! На броню! Ладно есть! Рад есть. Ладно есть! Слушайте, слушайте! Кто стреляет? Стреляют в меня!
Идите. Готов есть! Садитесь, покойно. Садитесь напрямик. Слушай наказ, но. Надо есть. Сейчас. Готов есть. Наказывай. Готов есть. Стой, стой. Всадники в заднице. Надо есть щит. Исправлю. Соглашаемся. Идем, воини! Готове будете, воин. Дело сделано есть. Исполняйте. Дело сделано есть. Приуготовляйтесь, копейщицы. Исправляйтесь. Приступаем. Готово трудить. Идти надобно. Начну, трудитесь. Чего делать надо, то? Слух я угодно. Есть. Исполняйте. Идите, воины. Приказывай. Сделано будет. Готов, ясен. Воин, делано будет. Задницы готовятся. Воины, на брань готовляйтесь. Соглашаемся. Приготовляйтесь, ватницы. Дело есть. Приуготовляйтесь все. Готово идти. Чего делать надобно? Дело есть куда! Наказе будут. Люди служите готовы. Начнут крутить. Наказе будут. Построено будет. Чего делать? Слушайте. Построено будет. Пушка. Тебя поражаю. Лук сделаю. Готовится! Стрела на бой. Следую приказам. Наказ слушаюсь. Рядуй, стой! Надо! Приказ. Оболчи. Иду. Сделаю. Готове будете, бой. Kerisler welcomed Dimitri's envoys and the coming of Muscovite traders. Готов. Надобно будете. Слушай, напрежь бойни. Слушаюсь. Поскору. Исправляй, грязь. Как видно, направляемся. Какие приказы? Хорошо. Или что дело будет сделано. Все, ворон! Нападаю! Радуйся. Слушай, надобно есть. Построено будет. Напрячь. Vladimir became another outpost of Moscow's growing influence. Глядите. Глядим купно. Из птичем.
Исполняйте. Надо в путь идти. Разведчик здесь. Повинуюсь. Возврат. Скачу, куда велено есть. Двигаюсь. Слушаюсь. Дело есть. На казе будут. Торгую. Каковина. По скору. Ладно, есть. Сделаю. Сзади, в заднице. Надо доесть ищи. Стреляю! Ага. Ладно, есть. Рядуй! Идем! Грядем крупно! Приуготовляйтесь всі. Как глядите? Едем, бойни! Слушай, надобно есть. Слушайте, повинуйся! Слушай наказ нам. Будем сражать тебя! Слушайте. Торгую. И тебе поздорову. Я понял. Да, сделаю. Люди здесь топайте древеса надобно. Наказ будет. Люди здесь тут. Торгую. Каков наказ есть? Торг на Работа ждет. Приуготовляйтесь всі. Наказі сход. Труждаюся на землі, як наказі будуть. Начну трудитися. Стрел. Понял. Исправляйтесь. К оружию готовы, суть. Наказе, суд. Напряжь. Приступаем. Напрежь войни. Сделано будет. Дело есть. Люди ждут наказы. Торгую. Наказ будет. Радуйся. Приуготовляйтесь всі. Кто стреляет? Начну трудитися. Чего сделать? Поняла. Приближайтесь к боязливее. Каков наказ есть? Торгую. Наказе, суд. Ладно, есть. Возврат наказом следует. Суд напрежь. Сюда. Надо есть. Готовы будет приказ, сделано будет. Исправляйтесь. Течем. На казинове суть. Исполняйте. Исполняйте. Течем. Исправляйтесь. Глядите. Дворе без сомнения. Повинуюсь. Скачу куда век. Готов, если уразумел. Готовы будете. Слушай наказ наш. Прежь поскором. Надо в путь идти. Врядуясь мы.
Готовь и наказ есть. Чего делать и надобно? Вред задницы, напрямик. Слушайся! Рятуй! Задницы! Задницы готови, суть! Наказе, суть. Делаю, что стреляют! Исправляйтесь. Оружие готово! Стой! Двигайтесь, задницы! Садитесь, вокруг! Готов. Всадь, повинуюсь. Ага! Ура! Разречь следую приказам. Следую приказам. Сокрушают! Правильно сделано будет. Готов? Будем сражаться! Dmitry purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. Bandits remained a threat on the roads, however. Чего делать и надо мной? Я здесь. Готовы будете, воин. Соглашаемся. Следую наказу. Как двигаюсь. А люди здесь? Торгую. Готов. Люди здесь! Исходим. Здесь. А люди, служите, готовы. Что делать сие возможно? Люди, служите, готовы. Наказ будет? Слушайте. Торгую. Брань, идти надо помалу. Что есть трудного? Брань завет! Жалуйтесь, а не... Готов. Дело сделано есть. Делаю, что велено есть. Позарата направляемся. По скору. Приуготовляйтесь, все. Устроено будет. Форевник готов есть. По скору. Слушай, яко угодно есть. Наказе будут. Торг налажен есть. Кто стреляет? Исправляйтесь! Делано будет! Слушай наказ, но. Исправляйтесь! Сейчас! With an exchange of gold, Dmitry secured the loyalty of the rulers of Kerisler. Наказе суть.
Готова трудитесь и есть. The Rus of Kalin now recognized Dmitri as their Grand Prince. Moscow's power over the region was now secure. With the surrounding principalities under Dmitri's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke. Medieval Moscow, Muscovy, was shielded by vast forests, which slowed the advance of approaching enemies. These woodlands were also an abundant source of timber for building wooden forts. Forts built within urban settlements were called Kremlins. The original Kremlin in Moscow, from at least the 12th century, was made entirely from wood, as were all buildings in the city. To understand how these forts were constructed, a scaled-down version is being made. Moscow built forts in vast numbers. You can see they had an ingenious way of doing it. These standard lengths of wood have V-shaped notches cut into the end, and then they can be simply overlaid into a box construction which forms a cell. No joints, no nails, just the sheer weight will keep them in place. Stacked together both vertically and side by side, these cells created astonishingly resilient walls. They were far better at withstanding attacks from mighty siege engines than simple vertical palisades. And the box construction of Muscovy forts also had a number of other advantages. By filling them with earth or with stone, it made them not only stronger than a single wooden palisade, but it also gave them sturdiness and elasticity which could better absorb the impact of projectiles from trebuchets. And the other advantage of these box structures is that they could be prefabricated. Now, the first step in that process is taking off the bark. This stops wood-eating insects from sheltering beneath the bark and allows the wood to dry, preventing it from rotting. By taking off the bark, this wood will then last for years. Prepared timbers could be stored and then assembled into cells, wherever and whenever needed. And some cells, both on the walls and the gatehouse towers, were not filled with earth. Instead, they were left empty for defenders to use. From the 13th century, some towers were made of stone and brick, like this one at Chertsk Castle, built in 1388. When stone wasn't available locally, red brick was the material of choice. Of course, the advantage of using bricks is that they're easy and cheap to manufacture, they're uniform, so easy to build with, and it's these red bricks which give the distinctive look to Eastern European castles, which we can still see to this day. Stone and brick towers could be built much taller than wooden ones. This allowed Moscow's defenders to spot potential attackers sooner, keeping their enemies at bay. Under Grand Prince Dmitri, Moscow had grown rich and allied itself with old adversaries.
Together, the Rus allies were ready to challenge the dominance of the Mongols and stopped paying them tribute. On the banks of the River Don, Dmitri would stake his life on being the first Rus leader to defeat the Horde in battle. Arriving at Kulikovo, Prince Dmitri and his army would rendezvous with allied forces from all principalities loyal to Moscow. Together, they would challenge more than a century of Mongol dominance. Before the battle, Dmitri would recruit soldiers from nearby villages. He would also ride to his allies, who were awaiting their battle orders. Идти надо по скору, таков наказ есть. Поведуй. Выступайте доблестно, воине. Приготовляйтесь, воине. Время действовать. The villagers pledged all the soldiers they could spare, strengthening Dmitri's position against the Horde. Выступайте. Чего хотите? Да будут графики по цели. Поведуй. Оружие! Куда направлять? Повинуюся! Конь оседлан есть. Форевник готов. Ожидаю наказы. Добро есть. Скачу напрежь. Ладно есть. Сделано будет. Сотру в персть. Форевник готов наступать. Готовы будете, воине. Живу службы ради. Куда нам? Победа, уразуме! Поражаю! Приготовляйтесь, воине. Исполнено будет. Форевник готов! Приготовляйтесь, идти надо по скору. Dmitri delivered the battle orders to his allies. They would take up position on the Smolka River fords and ready themselves for the enemy's arrival. With a loyal army assembled, Dmitri began the march north to meet the enemy in battle. Время идти надо по скору. Таков наказ есть. Служите рад, если. Выступайте доблестно, воине. Конь оседлан есть! Форевник готов! Форевник готов на... Сие не брать, но отдохновение есть. Готовы будете, воине. Восстанете, воине. Ожидаю наказа. Укажи, все место доброе. Оружие на плече. Конь, направляюсь, куда наказано есть. Приготовляйтесь, наказы исполнять. Идти надо по скору. The Rus discovered a new settlement, which pledged its soldiers to Moscow's cause. Да, куда направляюсь, куда велено есть. Форевник готов на... Сие есть долг мой. Конь оседлан есть. Форевник готов. Путь. Время действовать. Восстанете, воине. Долг несть бремя. Что велите? Dmitri would oversee the battle with his own detachment of fighters, moving to support any ford crossing
that seemed at risk of being overwhelmed. Конь оседлан есть. Исполнено будет. Ожидаю наказа. As Mongol war drums sounded through the fog, Dmitri and his men steeled themselves for the arrival of the horde. Готовы будете, воины! Чего изволите? Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Приготовляйтесь, воины! Но есть время! Вступайте доблестно, воины! Слушайте меня. Исполнено будет! Ангельцы смели и готовы! The Rus were emboldened by this first small victory and stood firm on the Smolka River, ready for the enemy's next attack. Civilians from the province, although unable to fight, vowed to construct defenses for Dmitri should he need to fall back from the northern fords. Сделано будет. Поведу вы. Живу службы ради. Dmitri's allied villagers had finished constructing a line of defenses, which Dmitri could choose to fall back to if he lost the fords. Живу службы ради. Отец, выводи напрямик. Куда направ? Скачи, родимая! Направляюсь, куда велено есть. Коня, скачу напрежь! Скачи, родимая! Готовим, восстанете, воины! Исполнено будет. Куда направляетесь? Время действовать! Поведу! Противный близ стоит! Исполнено будет! Латницы, наступайте, латницы, смелее! И латницы готовятся! Латницы смелее готовятся! Латницы, наконец, оружие! Оружие на плече, напрямик, восток! The Mongols overwhelmed the ford, forcing the Rus to fall back and regroup at the hilltop defenses. Латницы наказа ожидают! As they retreated, nearby Rus provinces mustered additional forces to Dmitri's side. Приготовляйтесь, наказы исполнять. Выступайте доблестно. Приготовляйтесь, воины. Цели новые есть?
готов наступать. Путь. Время не идти надо на Босфору. Таков наказ есть. Укажи оружие. Куда стрелять? Что наказ? Какой наказ есть? Готов, есть. Готовы будете, воины. Платье исполнено будет. Оружие берите! Напряг по сторону! Латницы, на коней садитесь! Сбежаю на плен. Исполнено будет. Латниц, строй, держите латницы. Ой, не празднуйте. Напьем по сторону. И уготовляйте оружие. Латниц, живу службы ради. Латницы, на оружие готовите. Сила встреча. Латницы, на коней сейчас! Направляй! Оружие берите! Напряг по сторону! Приготовлять живу службы ради. Латницы, на коней Ой, послушание. Часов хочете? Что на... Ой, не всем приготовитесь, она. Наказывать сделано будет. Часов велите? Слуг готов повиновать. Да будут кровь и... Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. Бой, сила, долг несть бремя. Часов, бой, на слух, служите рад, если. Латниц, наступайте, латницы смели. Готовы будете, воины. Вперед! Сейчас. Исполнено будет. Держите, латницы. Есть время. И латницы готовятся. Латницы наказа ожидают. Оставите воины! Идти надо за Босфору, таков наказ есть. Латницы смерть, служите рад ясно! Долг есть время! Сейчас! In planning to face the horde, Dmitri had called upon a cavalry detachment to stage an ambush. He received word that his reinforcements had begun to arrive and bided his time for the right moment to call them to battle. Повелевайте. Монаси, выступайте надо. Братья, In desperation, Dmitri called in the cavalry force, even though they were not yet at full strength. наказы, монаси, выступайте надо. Повинуюсь, рад служить. Ладно, на коне, латницы. Так, выступайте доблестно, воины. The two great armies clashed in the fog, but Dmitri's men stood firm. Поведу вы.
With the terror of the Horde on their doorstep, Rus villagers once again rushed to construct more defenses, this time on the banks of the Don River. Направляю все, куда велено есть. Скачу на брешь. Скачи, родимая. Будет сделано. Приготовляйтесь, воине! Противный! Близ стоит! Живут оружие! Вместе, я Кочтонов. Слушай, Приготовляйтесь! Восстанете! А послушнее ожидайте. Приготовляйтесь, наказывать! Приготовляйтесь! Готовь, восстанете, воине! Служите! Вот есть время! Выступайте доблестно! Сила птицы готовится! Исполнено будет! куда нам? Скачи, родимая! Отправляю всех, куда наказ есть! Идти надо по поскору, таков наказ есть! Приготовляйтесь! Приготовляйтесь, воине! Все латни, послушаний, наступайте латни. Приготовляю! Руждаюсь хлеба ради! Повелил, сделано будет. Приготовлю! Слушаюсь! Время действия, приготовляйтесь, воине! Сделано будет. Восстанете, воине! Вот есть время! Идти надо по поскору, таков наказ есть! Латницы смелее готовятся! И латницы готовятся! Латницы смелее! Какой наказ? Латницы наказа ожидают! И латницы готовятся! Повинуй! Приготовьтесь, солдатам! Подайте поручение, ну и бесчестие! Латницы наказа ожидают! Выступайте доблестно, воини! Идти надо на поскору, таков наказ есть! Повинуй! Восстанете, воини! Готов, если сил! Служите, рад, если! Выступайте доблестно, воини! Будете надо воине! Латницы, смотрите оружие! Оправдайте! Руждаются хлеба! И латницы, приготовляйтесь! Идите! Небеса защитят вас! Латницы, на коней садитесь! Латницы наказа ожидают! Послушание есть добродетель! Оружие на плече напряг поскору! The Mongol numbers dwindled as the Rus struck down their ranks. Seeking an even stronger position, Dmitry ordered his forces to fall back to the Don River, where his allies had constructed new defenses. Выступайте доблестно, воини! As the Rus fell back, a fresh detachment of reinforcements joined the fight. Отступить к Дону! Время действовать! Долг есть время! Подайте поручение. Время действовать! Сила уже влази напряжь! Наказывайте!
Какой наказ есть? Готовы будете, воин. Сейчас. Живу службы ради. Выступайте доблестно, воине. Сейчас. Приготовляйтесь, восстанете, воине. Живу службы ради. Приготовляйтесь, воине. Долг есть время. Идти на подбору, таков приготовление. Готове будет, исполнено будет. Служите ради. Восстанете, воини! Поднец мужей плази. Какой наказ есть? Служите рад, если. Повелевайте! Монахи! Приготовь живу службы ради. Выступайте доблестно, воин. Смотрите! Идти надо по простору. Таком наказ есть. Сила, живу службы. Подницы смели готовятся. Подницы, на коней садитесь. Исполнено будет. Подницы на коней приготовляйтесь. With their backs to the River Don, the Rus held their ground in a last stand against their ferocious enemy. Долг есть время. Приготовляйтесь, воини. Восстанете, воини. Поведу вы. Копейщик готов. Повелевать! Братья! Двигайтесь надо! Готов, скачу напрежь. Готов, исполнено будет. Сейчас приготовляйтесь, наказы исполняйте. Долг есть время. Живу службу ради. Таков наказ. Служите, братья! Служите! Какой наказ есть? Отец, отец! Служите ради. Идти надо по спору, таков наказ есть. Латницы готовятся! Латницы смели готовы! Латницы наказаны! Латницы готовятся! Выступайте доблестно, воини! Латницы, выступайте! Латницы смели! И латницы готовы! Направляемся, куда велено есть! Направляемся, куда наказано есть! Служание есть добродетель! Латницы! Оружие готовите! Наступаем! In the last gasps of the desperate battle, the Rus would not back down. It would be victory or death. Послупатницы смели и готови суть. Латницы, на коней садитесь. Братья! Поведу вы. Исполнено будет. Готовить, восстанете, воини. Приготовляйтесь, наказы исполняйте. Время сейчас. Выступайте доблестно, воины. Служите ради.
будете повиновы. Задницы на коктейль. Останете войни. Идти двигаться в целом. Наконец-то. Сила. Повиновы. Никто не жив будет. Повинуйтесь честью. Повинуйтесь честью. Смотрите, оружие наступает! Победа! Готов, если служите! For the first time in over 100 years of subjugation, the armies of the Rus defeated the Mongols in battle. For 3 days and nights, Prince Dmitri buried the fallen in the fields of Kulikovo. He became known as Donskoy, the victor at the River Don. The might of medieval Moscow was powered by strong arms and an unbreakable fighting spirit. Fighting with a sword and shield, eye to eye in a gritty and brutal contest, was the European way. Swords in Moscow developed along the same lines as they did in Western Europe. This is a typical sword of around 1400. It's got a broad, double-edged blade, a simple crossguard, and this heavy pommel counterbalances the blade. They were so well balanced that these powerful medieval swords were capable of being wielded with great speed and fluidity. By the 14th century, improvements in the manufacture of iron made it possible to fashion swords with longer blades. And swords like this, requiring 2 hands to wield, became more and more common on the battlefield. They were called long swords, and they were used with sophisticated martial techniques. It does have incredible and terrifying power. But there was another influence on Moscow. Moscow traded with the East, and Moscow fought with the East. And it was from the East that Moscow adopted the saber, with its distinctively curved blade. The curve on a saber blade gives a natural slice to the cut, so cutting deeper for less effort. These exceptionally light swords were first and foremost a horseman's weapon. As a single-strike weapon, using the speed of the horse for impact, it was one cut onto the next. But cutting wasn't their only use. Even with a curved blade, you can still deliver an effective thrust. However, for all their cavalry dash, the old ways of standing firm remained part of the Muscovy way. Forging a military culture that was a unique blend of West and East. On the morning of September 8, 1380, at Kulikovo,
The Moscow-led Rus army defeated the Mongols for the first time. One of the key battles of the medieval age, it was a transformative event in the rise of Moscow as the future capital of Russia. For the first time, rival principalities had joined Moscow to fight a common enemy. Now, many Rus principalities began to see themselves as one. Future leaders of Moscow would draw on the memory of this battle to claim their supreme political position in Russia. Moscow's Grand Prince, Dmitry Ivanovich, had led the Rus principalities to victory over the Mongols, reinforcing his dominance. But for the Mongols' leadership, the defeat at the Battle of Kulikovo was disastrous. The ruler of their Golden Horde was overthrown by a descendant of Genghis Khan. His name was Toktamish. And Toktamish was not going to let the treacherous Moscow-led Rus get away with rebellion. 2 years after their defeat at Kulikovo, Toktamish's Golden Horde set out to attack Moscow. The city had not felt the wrath of the Mongols for more than a century. That was about to change. Racing to brace the gates of Moscow, Prince Dmitry and his army of Rus allies rushed into the fortified heart of the city. This would be the greatest test of Moscow's mighty stone walls. But could the capital hold out against the furious legion of the Golden Horde? The Muscovites had already faced many Mongol attacks on their city, and knew the horde would arrive in vast numbers. The race to fortify Moscow began. Early in his reign, Dmitry had purchased lands surrounding Moscow. These vassal settlements provided Dmitry with taxes paid in gold, but could also supply reinforcements. If Dmitry chose to request reinforcements, he would lose the revenue from that settlement. Радуйся. Войни, на брань готовляйтесь! Готово, трудитесь, есть. Слушайте. Построено будет. Чего делать и надобно. Накази будут. Накази будут. Надобно есть. Делай виду уже. Радуйся.
Готовы идти. Сделаем сейчас. Да будут кровь и брать. Построено есть, ладно. Рад есть. Приуготовляйтесь все. Начну трудитесь. Готов повиноватись. Накази будут. Чего иду уже? Построено будет. As Dmitri urgently prepared the city's defenses, fleeing villagers from nearby towns flooded into Moscow, desperately seeking refuge from the rapidly approaching Mongol army. The Mongols had long used the tactic of allowing survivors to escape from one sacked town and flee to the next. Радуйся. Word of their brutal raids would spread, striking terror into the heart Я of their enemy. готовы идти. Чего делать надо? Я Чего делать и надобно? Начну трудитесь. Лук готов. Чего делать надо? Слушайте. Радуйся. Я построю сие. The refugees from the settlements surrounding Moscow had all arrived at the city. They would wait out the Mongol assault behind Moscow's stone walls. Начну трудитесь. Накази будут. Слушайте. Добывайте добро есть. Слушайте. Готовы идти. Радуйся. Приуготовляйтесь все. Я вас Приуготовляйтесь все. делай. Готовы. Работа ждет. Dmitri's call for support was answered by the vassal town, which sent all the troops it could spare. Я здесь. Построено будет. Люди, служите, готовы. Hearing the thunderous beat of the Mongol war drums on the horizon, Dmitri rallied his men to hold their ground. If the stone walls were breached, the city would fall. Войне, дело сделано есть. Копия направь. Приуготовляйтесь все. Труди. Сие постройство. Начинаю строить. Наказ слушайте надо. Идите, лучницы!
Укажите луч. Ожидайте. Что надо? Путите надо. Буду я. Слушайте все. Повину. Наказ слушайте. Слушать сделано будет. Построено добро есть. Стоять много The будет. Mongol torches made short work of Moscow's wooden palisades, and now the old stone walls were all that stood between Dmitri and defeat. Слушайте все. Я построю сие. Трудитесь надо, туда уже направляйся. Наказ слушайте. Дайте мне слушайте все. Слушайте все. Все идем. Наказ слушайте. Слушайте всіх. Слушайте, идем скоро. Кого успеете? Огнемет наказа. Повинуемся наказу. Лучницы, наказом следуем. Люди, приуготовляйтесь наказа, слушайте. Идите, слушай, надо бы в путь идти. Начинаю строить и сейчас. Лук поспешен есть. Что накажете? Начну исправлять. Наказывайте. Копье готово. Копейщик, исполнено будет. Ты уразуме. Слушай, надо подходите. Я построюсь. Слушай, як прикажете. Я построю скоро. Начинаю строить сейчас. Люди, приуготовляйте, что прикажете. Орудие осадное готово есть. Снаряде огни несут. Из ствол орудие двигается. Двигаем орудие. Эти оружие приготовляйте. Слушайте, едем. Начинаю строить и сейчас. Люди, напряг по скору. Наказ будете, напряг по Нами силы не... Орудие осадное готово есть. Небеса! Небеса! Смирно! Приступайте ногама! Готов, есим потрудитесь. Сие построю скоро. Трудитесь надо. Люди, трудитесь. Люди, идите скоро. Ожидай, идите, укажите цель, не хочу стрелять. Стрелы многие, Как убийство! Орудие осада. Наказ слушайте на Наказывайте! Люди, приуготовляйтесь и повинуются наказу. Каков наказ есть? Каков наказ есть? Ожидайте.
Прикажете? Ваше нельзя повинуется наказ. Ожидайте наказания. Ой, не готовы. Наказ слушайте. Да! Я готов! Слушайте все! Наказ исполнен. Задницы повинуемые! Ой, не наказа ожидаю. Победа наша есть! Всем наступать не надо. Следует. Воинев, не напрежь по скору. Трудитесь, надобно. Я построюсь. Готов, если подведу, куда велено есть. Летят трудницы, надо мне сотни. Будете надобно. Люди, приуготовляйтесь, наказы слушайте. Трудитесь, надобно. Трудитесь, надобно. Орудие осадное готовое. Как вся сделана будет. Орудия! Как орудие двигается. Повинуемся наказу! Эй, исполнен. Орудие осадное готово. Готов, наказ есть. Орудие осадное будет. Дело наказ исполняем. Ожидайте наказ, кричите, не празднуйте. Мы чаем в части. А сейчас напрячь по скору. Хочу стрелять. Укажите цель мне. Лук поспешите. Наказ. Я толкать не будет. Осуждаю. Каков наказ есть. Орудие задвигаем орудие. Всем приготовитесь, надо. Повели вот их, не празднуйте. Слушай. Тихо. Наступать не надо. Исполни наказ. Что наказ? Воинев, не мли. Мирно, наказ, стоп. Не празднуйте. Напред, поскор. Лаги нельзя разуметь. Ой, не готови. Всем приготовиться. Ой, ищите противника. Слупаны. Приступаем. Куда направляться? Трудиться надо. Сия исправим. Ожидай, напрячь, воины, приступаем. Ой, оружие, приготовляйте. Ой, не набрать готов. A new threat arrived at Moscow's gates. The Mongols rolled in their mightiest siege engines. Огнемет наказ
Готов, если потрудитесь. Начинаю строить сейчас. Люди, приготовляйтесь, наказы слушайте. With the heartbeat of Mongol war drums closing in, the Rus knew the horde would not relent. Я построюсь. Как накажете? Послушание есть добродетель. Будить, хочу напряг. Ожидайте наказа, лучницы! И приступайте на гамма. Что накажете? Куда уже направляете? Исправляю. Кого застрелите? Лучницы, приготовляйтесь! Готов, если служите. Надо сломить ворога. Куда направляться? Як-то прикажете. Я построю ее. Если накажете, готов, если потрудитесь. Огнемет готов. Орудие осадное готовое. Наступать и надо. Готов, если дело-то будет. Иди, трудник. Будете надобно. Moscow's mighty stone wall cracked open under the fury of the attack. Dmitri had to expel the enemy immediately or lose his capital and his rule. Сейчас начну делать! Начинаю все идти! Кого застрелите? Лук при мне! Орудие осадное готовое. Я построю. Повинуюсь с честью. Ожидайте! Исполняю наказ. Если наказы сами. Слушай, сия исправит. Готовь, если люди приготовишься. Сие построю скоро. Огнемет готов есть. Орудие осадное готовое. Готов наказ есть. Построено крепко есть. Приступайте! Лук поспех! Иди! Укажите цель мне! Орудие осадное готово. Огнемет готов. Исполняю наказ.
Против. Исполнено. Слушайте мой наказ. Исполняю наказ. Готовы есть подслушать? Подслушаю. Я построю сие. Слушайте все. Я построю скоро. Люди, приуготовляйтесь наказы, слушайте. Приуготовляйтесь, делайте, слушай наказом. Слушайте все. Слушайте все. Голос поспешно. Ожидаем задницы. Видите? Задницы под скору. Укажите иду, куда велено. Если наказы сейчас послушно. Ожидайте наказа. The Muscovites bravely held their capital in the face of an overwhelming Mongol onslaught. Як прикажете. Все, идти назад. Now an even larger army had arrived on Moscow's doorstep. Running out of time, Dmitry ordered his army to hold back the Mongols long enough for Moscow's citizens to escape. Готовим. Идти надо на поскору. Таков наказ есть. Часов позже. Не набрать готов. Даже тревожно есть. Приступайте. Воины, на брешь поскору. Что ожидайте, яко велено есть. Воины, на брешь поскору. Ко мне повинуемся наказу. Кофейник готов, кофейник готов. Слушайте, наказе на велено. Камнемет, двигаем орудия. Жду наказы. Приготовь. Повинуй. Камнемет готов есть. Задницы готовы исполнять. Следую наказам. Ожидать. Задницы напрежь поскору. Ожидайте, идите, лучницы. Сзади. Надобно есть скакать их. Время действия. Укажите цель. Подмыл. Держите к храбре. Повинуйся. Прислужите. Воины, наказе суд. Сделано будет. Наказ наказом следует. Люди, приуготовляйтесь и наказы слушайте. Часов сделано будет. Приуготовляй. Поспешайте. Слушайте. Приготовлять. Живу службы ради. Орудие самое готово есть. Приготовлять. Восстанете, воине. Двигаем орудие. Луч тревожно. Ожидай. Наказ слушать. Сейчас. Задницы, двигайтесь! Копейщица, наступайте! Слушайте, идите, воины, идите! Врагов на близ, врагов орудие двигается, орудие самое готовое. Готовы, Яко прикажете. Dmitry and his men held the city, giving some of Moscow's citizens time to flee.
But despite their steadfast defense, the Rus could hold out no longer, and the capital succumbed to the vast numbers of the Horde. Toktamish Khan sacked the city, plundering its riches and slaughtering any Muscovites that remained. Prince Dmitri had no choice but to take flight, abandoning his home. Rus' independence would have to wait. Among both the armies of Moscow and the Golden Horde were strange-looking creatures. Grotesque, sinister faces that struck terror into a foe. There's a very long history of making helmets with mask visors with human features in the ancient Near East. Moscow was heavily influenced by this metalworking tradition, using the art of embossing to hammer these extraordinary sculptural forms into the steel. To make these masks required highly skilled artisans. In present-day Poland, Adam Mazia is a master of the craft. The process begins with a thick, flat sheet of wrought iron. The hammer stretches and domes the plate, the beginnings of a face. As the metal is pushed out, it becomes thinner and so easier to work. Adam marks a center point and an outline of the nose. This is the only guide he uses. All else is done by eye alone. In Western Europe during the late Middle Ages, helmet design was all about function. What shapes are going to form glancing surfaces that make weapons skate and bounce away from the face? In Moscow, however, the approach was rather different. They sacrificed quite a lot of protection for the sake of extraordinary visual impact. There is a limit to which the metal can be stretched, and so a slot is cut to allow the nose to be shaped. Released from the bonds of the rigid plate, the nose takes on its distinctive form. In a way, armor is always a mask. It forces the world to see us as we want to be seen. Strong, powerful, indomitable. These Muscovite mask visors are an extraordinary example of that projection of identity. In some cases, they were actually made as portraits in the image of the wearer. With every strike, the features become more and more recognizably human. The furnace imbues the mask with a warrior's fury. When finished, the visor is given a high polish and attached to its helmet with this rotating hinge that allows the visor to be raised and stowed when not in use. But it can always be quickly lowered as soon as danger threatens. A man could project his power with such a mask. A man could hide his fear with such a mask. And by doing so, he could be brave.